بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ ہر مسئلے کا حل درود شریف میں ہے۔ درود شریف ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس بات کا ہم کل بھی ذکر ہم نے کیا، سینکڑوں مرتبہ ہم ذکر کر چکے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کا جتنا بھی ہم ذکر کریں وہ تھوڑا ہے، وہ کم ہے، وہ بالکل کم سے بھی کم ہے۔ عزیز دوستو، بہت سارے مشاہدات بھی موقع بہ موقع ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ احباب جو درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے مشاہدات، اپنے جو بھی ان کو واقعات پیش آتے ہیں، جو بھی ان کو فیضان ملتا ہے، وہ اس فیضان کا ذکر ہم سے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ایک درود شریف پڑھنے والی ایک اللہ والی شخصیت نے ہم سے مزید ذکر کیا کہ ان کے بھائی بہت پہلے سے، وہ کئی بار اس کا انہوں نے ہم سے ذکر کیا کہ ان کے بھائی بیمار ہیں، ان کو کچھ اسٹون وغیرہ بھی تھی اور جو بھی کچھ ان کا مسئلہ رہا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو نور کا مراقبہ جو ہم بتایا کرتے ہیں نا کہ عشاء کے بعد درود شریف اس طرح سے پڑھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس سے، قلب مبارک سے نور نکل رہا ہے اور ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے، ہم بھی بتایا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس والے مراقبے کو کیا اور اس طرح سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور آ رہا ہے اور بھائی کی تکلیف کی جگہ پر داخل ہو کر اللہ کے فضل سے شفا مل رہی ہے۔ یہ نہایت مجرب اور نہایت ہی مؤثر ترین عمل ہے۔ وہ نور آ رہا ہے اور متاثر شخص کے جسم میں اس متاثرہ جگہ پر داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، پہلے دن ٹھیک ہو جاتا ہے مریض، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا مراقبہ اس لائق ہو، آپ کا مراقبہ اس لائق ہو۔ تو الحمدللہ پہلے دن ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ 100% یقین کی بات کہہ رہا ہوں، ایک آدھ مرتبہ نہیں دیکھا، جانے کتنی مرتبہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور میرے اپنے تو بڑے بڑے مسئلے الحمدللہ اثرات وغیرہ کے سلسلے میں بہت بڑے مسئلے میرے اپنے تو آپ سے پہلے حل ہوئے ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ میں کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ نور والا مراقبہ کیا، اس کی برکت یہ ملی کہ جب اگلے روز بھائی کا پھر دوبارہ سے ٹیسٹ ویسٹ کرایا جو بھی، تو اسٹون غائب تھی نہیں اسٹون۔ اور جبکہ یہ لوگ اپنے بھائی کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے، کئی بار انہوں نے ذکر کیا تھا ہمارا بھائی بیمار ہے، ہمارا بھائی بیمار ہے، لیکن یہ ہوا کہ اس نور والے مراقبے سے پہلے بھائی ہاسپٹل میں تھا۔ اب ان کی تیمارداری کے طور پر ان کے والد ان کی تیماردار کے طور پر ہسپتال میں ساتھ میں تھے۔ اب ظاہر بات ہے، اللہ حفاظت رکھے، دیکھو ہسپتال کی زندگی کوئی آرام دہ زندگی تو ہوتی نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ پتہ چلا بیمار تو ہوتا ہی بیمار ہے، لیکن تیماردار بھی بیچارہ، کوئی جوان آدمی ہوتا ہے تو جھیل لیتا ہے، لیکن کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے تو وہ خود بیمار ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی پناہ۔ تو جناب والا ان کے والد تیمارداری کر رہے تھے ہسپتال میں رہ کر، اللہ کی قدرت وہ خود بیمار ہو گئے۔ اب یہ درود شریف پڑھنے والے یہ محترم بھی پریشان کہ بھئی ایک گھر میں دو بیمار ہو جائیں، اگر مان لو دو لوگ بھی پریشان ہو جائیں تو پھر گھر کے تیسرے چوتھے پانچویں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں پھر سبھی پریشان ہو جاتے ہیں نا، کہ ہمارا بھائی بیمار ہو گیا یا ہمارے والد بیمار ہو گئے یا ہمارے فلاں بیمار، تو ایک آدمی بیمار ہوتا ہے پورا کنبہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کو بچا لے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنے والد کے لیے وہ نور والا مراقبہ کیا۔ اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ والد صاحب پہلے ہی دن، یعنی جیسے آج رات میں کیا، تو اگلے دن جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ آج میں ٹھیک ہوں، جبکہ وہ اسپتال میں تھے، کہ آج میں ٹھیک ہوں، اور میرے خیال سے اگلے دن وہ ڈسچارج ہو گئے، اللہ کے فضل سے ان کو
भेज दिया गया घर पर, हॉस्पिटल वालों ने उनको डिस्चार्ज करके भेज दिया। क्या बढ़िया बात है। ये एक मुशाहिदा। अब मज़ीद इन्होंने कहा कि जो असरात पहले हुआ करते थे, इन पर कोई असरात वगैरह रहे होंगे, कि जो असरात हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस नूर वाले मुराक़बे की बरकत से वो असरात भी जाते रहे। और ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि ये नूर का जो मुराक़बा है ये बड़ा हैरत अंगेज़ है साहब, बड़ा हैरत अंगेज़। हमारे तो इस पर बड़े अजीब व गरीब मुशाहिदे जो हमारे काम बने थे उस वक्त में जब हम जिन्नात की जद में आ गए थे। कुछ पुश्तैनी मामला था। एक हमारा घर हुआ करता था, वो हमारा बचपन गुजरा, उसमें पुश्तैनी जिन्नात थे और वो नस्ल, उस सब के चलते वो नस्ल नहीं चलती थी, उस घर में नस्लें नहीं चलती थी। अब हमारा नंबर आया तो हमारे भी 4 बच्चों का इंतकाल हो गया, यानी हमारी भी नस्ल नहीं चलनी चाहिए उन असरात के चलते, तो ये थी बात। लेकिन करम हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल फरमाकर इस नूर वाले मुराक़बे की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ऐसे समझिए जैसे पूरे लश्कर के लश्कर को ज़िबह कर दिया इस नूर वाले मुराक़बे में। अल्लाह ने इतनी मदद फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर फ़ायदा ये हुआ कि फिर उसके बाद जो हमारा बेटा हुआ मोहम्मद, वो आज 6-7 साल का है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद बेटी हुई हुमैरा, जो अभी बैठी थी, तो वो भी 3-4 साल की हो गई है माशाल्लाह। तो लो हुमैरा बाजी आ जाओ, देखो नाम लेते ही हाजिर हो गई माशाल्लाह। ये हुमैरा है, ये 3 साल के तकरीबन है। तो ये दोनों बच्चे फिर अल्लाह ने उसके बाद दिए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दोनों बच्चों को अल्लाह ने महफूज रखा। हालांकि एक बड़ी बेटी भी है, वो उसके लिए उस वक्त में जो इलाज मालजे हुए सो हुए, तो अल्लाह ने उसको ही बचा लिया। यानी 4 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए और 3 बच्चे अल्लाह ने बचा दिए। तो ये क्या था, ये नूर वाला जो मुराक़बा है ये उसकी बरकत है। अच्छा, अब यकीनी तौर पर ये सवाल फिर पैदा होगा कि जी नूर वाला मुराक़बा करने का तरीक़ा, हालांकि हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर सुन लीजिए एक बार नए आने वालों के लिए कि इस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ना है इशा के बाद 500 मरतबा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से नूर जारी हो रहा है और मेरे क़ल्ब में दाखिल हो रहा है। अगर कहीं कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, तो नूर मुबारक आ रहा है और मेरी उस तकलीफ़ की जगह पर दाखिल हो रहा है, जिससे फिर वो तकलीफ़ ज़ाइल हो रही है, वो तकलीफ़ ख़त्म हो रही है। मिसाल के तौर पर इस घर में अगर असरात हैं तो वो नूर मुबारक आ रहा है और इस घर के असरात को वो जला रहा है, वो ख़त्म कर रहा है। आप देखेंगे थोड़े दिनों में इंशाअल्लाह, थोड़े दिनों में, पहले दिन में, दूसरे दिन में, इस तरह से बैठा दो, पहले दूसरे दिन में वो सारे असरात, वो बीमारियां इंशाअल्लाह ऐसे ख़त्म हो जाएंगी जैसे आपने सोचा भी नहीं। बीमार के साथ इस तरह का ये फोकस करें। पहले दिन देखें आप, पहले दिन लास्ट टाइम हमारे एक अजीज़ थे, उन्होंने उससे 1 दिन 2 दिन जिक्र किया, मेरे पेट में फ़लाँ तकलीफ़ हो रही है। वो पहले दिन मैंने सुना किया, फिर उन्होंने जिक्र किया, मैं चलो देखते हैं। तो मैंने जो है उनके लिए दुआ की नूर वाले मुराक़बे की शक्ल में। अल्लाह का फजल हुआ, उन्होंने उस वक्त से लेकर अब तक फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे तीसरी बार जिक्र नहीं किया कि मेरे पेट में तकलीफ़ है, फजल खुदा। हालांकि मैं 20 दिन के तो सफ़र से आया, अब 2-3 दिन हो भी गए और जाने से भी पहले कितने दिन पहले की बात है। इस पूरा पीरियड में उन्होंने 1 दिन भी मुझसे जिक्र नहीं किया कि जी पेट में तकलीफ़ है, और ना इस दरमियान में कोई दवाई आई। शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना फ़ायदा होता है जी, नूर वाला मुराक़बा अजीब व गरीब चीज़ है। इससे फ़ायदा उठाइए, इससे फ़ायदा उठाइए, इससे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नफ़ा अता फ़रमाए, मुझे भी नफ़ा अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।